या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आम आरंभ करवा चिरंतन बही। चिरंतन बहीर आज आलोचना करवा पृष्ठा 263। विषय वस्तु अच्छी एक जीवंत कला। एक जीवंत कला गत काली जहाँ आलोचना करते तार सारांश टी आम देखीदबा। कला और जोग थिला। माँ को प्रश्न कराइथिला माँ जदि जने कलाविद जोग करे तेबे तार कलाकृतिर उत्कर्ष घटिब कि। माँ तार जा उत्तर कही जे कला साधनार केन्द्र रे जो श्रृंखला रही जोग साधनार श्रृंखला रही समान नीति नियम दुईटा जाकर श्रृंखला नीति नियम समान। उभयंकर लक्ष्य है अधिक अधिक सचेतन है। उभय क्षेत्र में तुमको शिक्षा करने को हम किपरि साधारण जीवन दृष्टि और अनुभव अपेक्षा आहरी बहुत किसी अधिक देखिब बहुत किसी अधिक शिखिब बहुत किसी अनुभव कर। दुईटा जाक उभय क्षेत्र में दरकार माने कला साधना एवं जोग साधना। आहरी कौन कहले उभय क्षेत्र में साधक को समान काम कौन ना बहुत भीतर को जीवा को हबो एवं गभीरतम वस्तु सब को आनिबा को पड़ता है। एवं माँ लिखुंती से चेतना वृद्धि दरकार हुए। माँ लिखुंती जो मानकर चित्रकर जो माने चित्रकर से आखिर चेतना वृद्धि करने एक साधन श्रृंखला को अनुसरण करिया पड़ता है। एवं यही कार्यटी एक प्रकार जोग साधन तेणु उभय क्षेत्र में दी जन साधक को से कर। एग्जाम्पल माँ दौरान जे जो जदि कि यथार्थ कलाकार होता तेबे सबुबले से साधारण दृष्टि ऊर्ध्व को देखा चाहते एवं सेमाने आंतर जगतर विषय गुड़ी को सेमानंकर कलारे फुटाइବାକୁ चाहते एवं जदि सेमाने एकाग्रता हुअन्ति एकाग्रचित हुअन्ति सेमानंकर चेतनार अभिवृद्धि घटाइବାକୁ घटी थाए। एवं जदि यथार्थ कलाकार होइतिबो ताले अभिवृद्धि घटाइबा पई से चेष्टा करते। माँ कहले मु एपरी केतेकं को जाने जो माने विशेष तालीम पाई न थांती कि सेमानंकर सेपरी किछि कला कौशल नाही तथापि जोग बल रे ही सेमाने साहित्य और चित्रकला रे चमत्कार दक्षता प्रदर्शन करता। ये थिला हमर पूर्व आलोचनार सारांश। आमे आज जो आलोचना रही हम देखिबा माँ कौन कहते। आज आलोचना होची एक जीवंत कला पृष्ठा 263। माँ लिखुंती जे छवि आंके जे संगीत गान करे जे कविता लेखे से माने प्रत्येक निज निज मार्गरे ताहाको प्रकाश करती। प्रत्येक चित्रकर प्रत्येक संगीतकार प्रत्येक कवि और प्रत्येक भास्कर भगवान संगे एक स्वतंत्र धरणर व्यक्तिगत संयोग थाए
ବା ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହି ସଂଯୋଗକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ତାର କଳା ଓ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦରାଜିର, ନିଜସ୍ୱ ରଙ୍ଗ ସମୂହର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ତା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ନକଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କଳାକାର କଣ କରେ ନା, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ଓ ସେହି ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭବକୁ ନିଜର କଳା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯାହା ସେ ଦେଖେ ତାକୁ କେବଳ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ କଳା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନକଲ କରିଥିବା କଳା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଛବି ଆଙ୍କେ, ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରେ, ଯିଏ କବିତା ଲେଖେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କବି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାସ୍କରର ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଯୋଗ ଥାଏ ବା ରହିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜେ ଥିଲେ, ଦାରୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଳାକାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାସ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟକାର ଯୋଉମାନେ ସବୁ, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିହାଣ ମନରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି କିଛି ଗୋଟେ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର, ଜଣେ କବି, ଜଣେ ଭାସ୍କର ସ୍ଥାପତ୍ୟକାର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇ ତାର ଯୋଉ କଳାଟାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, ମା ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ, ସିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, ଛବି ଆଙ୍କେ, କବିତା ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ବାହାରର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ବାହାରର ଯୋଉ ଚିତ୍ର, ସେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଉ ଭାଷା, ତାହା ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କାହାକୁ କରିବ? ଯାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟରେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁ, ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା କହି କହିକି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦଉ ସେଇ କଥାକୁ କହି କହିକା ଗାଳି ଦଉ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ନେଇକିରି ସେଇ କଥାକୁ ତଥ୍ୟ ରଖିକି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଗାଳି ଦଉ। ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନା ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଥିବ ବା ଯୋଉ ଚେତନାରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଭାଷାରେ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ତେବେ ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି, ତାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସିଏ
ବୃଦ୍ଧ ବେଶରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାମାନେ ଜଣେ ସ୍ଥାପତ୍ୟକାର ବା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଏକୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ବିଶ୍ଵକର୍ମାର ରୂପ ନେଇ କାମ କରିବେ, ନିଜ କାମ କରେଇ ନେବେ। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ସେତିକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ବିଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବବୟ କରାହେଇଛି। ସେଠି ଯୋଉ ଆକୃତି ସବୁ ରହିଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆକୃତିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସେଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ରୂପରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଚେତନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଏକାତ୍ମ ନହେଲେ ତାକୁ ଜାଣିବ କେମିତି? ଭଗବାନ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇଗଲେ ତାର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ଥାଇକି କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତକାର, ଜଣେ କବି, ଜଣେ ଭାସ୍କରକାର ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ କଳା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହିଁ ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତର ଦେଇ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ଯାହାକୁ ଲେଖା ଆସେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯାହାଙ୍କୁ ଗୀତ ବା ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଚିତ୍ରକର ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କବିଟିଏ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଭାସ୍କର ଜଣେ ସେ ତାଙ୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯାହାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ସେ ନିଜ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଂଯୋଗକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ତାର କଳା ଓ କୃତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକାଶଟି ବି କେମିତି ହବ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ, ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦରାଜିର, ନିଜସ୍ୱ ରଙ୍ଗ ସମୂହର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ। ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆମେ ଏବେ ତ ଆମ ଗଣରେ ନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସ ଜୀ ସାଧକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା, ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଯୋଉ ଧାରଣା ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା, ଭାଷାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା, ସେଇଥିରେ ସେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶବ୍ଦରାଜିର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦରାଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଅନନ୍ୟ। ସେ ଏମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷରେ ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦରାଜିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଦେଇ ତାକୁ ଆହୁରି ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ହଉଛି ସେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିରି ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ ଲୀଳା, ସିଏ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କେବେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିୟମ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ
ଆମେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା, ଅହଂ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, କାମନା ବାସନା, ନିଜର ବିଚାର, ତାକୁ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଏବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ କୃତିକୁ ଦେଖିକି କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି, ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥାଇ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବା ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃତିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ଦନ କି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଅହଂର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖି ତାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦଉଛି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ସେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁନାହିଁ, ସିଏ ବାହାରୁ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି କାମଟି କରିବା, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଫରକ ସୃଷ୍ଟି ହବ। କଣ ନା, ସିଏ ସେଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ସେଇ କୃତିଟିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ କୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ସିଏ ମତାମତ ଦବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ତ ମତାମତ ଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମତାମତ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅନୁଭବଟା ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତାମାନେ ସେ ନିଜକୁ କହିବ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି ତ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ମତାମତ ଦଉଛି, ସବୁ ଠିକ ଦଉଛି ତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପଟି ହବ, ପରିବେଶରେ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତା ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ନକଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ବାହ୍ୟ ଗଠନ ବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯେପରିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କଥାକୁ ପଛରେ ଯିବା। ଆଜି ଜୀବନ୍ତ କଳା ବିଷୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଗ କୃତି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃତି, ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲେଖା ଆଉ କାହାକୁ କପି କରି ହେଇନାହିଁ ବା ନକଲ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ, ତାଙ୍କର କୃତିରେ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉ କାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ, ଆମ ଆଗରେ ସେ ଯୋଉ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ଉଜାଗର କରିଛି, ସେ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ବହନ କରି ସାବିତ୍ରୀ ରହିଛି, ତାହା ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଆବାକାବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ହୁଏ। ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଇତିହାସରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏନି, ଇତିହାସର ଲେଖାରେ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ଯିଏ ବାହାର ଏକ ଦେଶର ତାକୁ ନବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖାଟିକୁ ପାଇଲା ପରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି, ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାନ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ତଥାକଥିତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ମହାନ ମହାନ ଲେଖା,
ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରକାଶ ହେଇନି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ସେଠୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ। ସେଠିକୁ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ବହନ କରିଛି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ସେ କାହାରି ନକଲ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ବା ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ ବୋଲି କେତେ କେତେ ଜଣ ମହାନ ମହାନ ସାଧୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ପାଇଛ, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଜଣେ ସାଧକ ସେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ସମସ୍ୟା ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ତ ଯାଇକିରି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଉପାସକ। ସେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ପଚାରନ୍ତି, ଆଗ ସେ ଯାଇକି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ସେ ଆସି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସିଏ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇକି ଆଇଛ? ତମେ ପରା ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ପାଇଛ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ମୋ ପାଖକୁ କଣ ଆସିଛ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଉତ୍ତର କହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସିଏ ସ୍ୱ ଶରୀରରେ ତମର ଗୁରୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସାଧକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଅନେକ ଅନେକ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରଥଙ୍କର ଯୋଉ କୃତି, ତାହା ନୂତନ, ତାହା କାହାରି ନକଲ ନୁହେଁ, କିଛି ବି ନକଲ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକ ଯେପରି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀର ଷ୍ଟୋରିଟା ଦେଖିଛୁ, ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ଫଳରେ ସେ ଯମକୁ ହରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ କଣ ନା, ସେ ଯମକୁ କୁଆଡେ ବର, ଯମ କହିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ତମ ବର ମାଗୁଛି ବର ମାଗ। ସିଏ କହିଲେ ବହୁତ ବର ମାଗିବା, ତିନିଟା ବର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର କହିଲେ ମତେ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ କର। ତେଣୁ ସିଏ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମତେ ବରତ ଦେଇଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରାଅ। ତେଣୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଆସେ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଣ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱପତି କାହାକୁ ସୂଚଉଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ, ସିଏ କେମିତି ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ଆସ୍ପୃହା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜେ ଯିଏ ସିଏ କିଏ ସେ, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯମଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଘଟଣା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯମଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ସିଏ କିଛି ସମୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କରିବି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ତେବେ ତମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲା ପରେ ଯାଇକି କଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ମୁଁ, ଯେ ମୁଁ ତମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପଠେଇଥିଲ ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି? ତାପରେ କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜଣେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ସେଇଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ ସେ ବୋଲି। ତାପରେ ସେଇ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଯୋଉ ବିଜୟର ଯୋଉ ସୂତ୍ର, ସେଇ ସୂତ୍ରଟିକୁ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଯମ ଉପାଖ୍ୟାନରେ। କେମିତି ଅମୃତତ୍ୱର ସନ୍ଧାନରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, କିପରି
ସ୍ୱୟଂ ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ନିଜେ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିକି ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର କୃତି, ସେଗୁଡିକ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଜଣେ ସେଗୁଡାକ ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ କଳା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ହେଇ କାମ କରୁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ସେ ନକଲ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ ସେ କରେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ କଳାକାର କଣ କରେ ନା, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗଭୀରତର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ ଓ ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ଅନୁଭବକୁ ନିଜର କଳା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ କୋଣାର୍କର ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ଦେଇଛି, କୋଣାର୍କ ଯୋଉ ଗଠନ ହେଇଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ 1200 ବଢେଇ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। 1200 ବଢେଇକୁ ସେ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଥିବେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭିତରେ ପୁରା ନୂତନ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ମୁଖୀ, ଅନ୍ତର ଉନ୍ମୁଖୀ ସବୁ ସତ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଟିକନିକ ଖୋଦେଇ କରାହେଇଛି। ଚକ୍ରଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଚକ୍ରଟା ପୁରା ଘଣ୍ଟା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଗତିର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ପାବଚ୍ଛ ପରେ ପାବଚ୍ଛ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ତାର ସବୁ ସତ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ନିହିତ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଭାତ କରାଏ। ଯାହା ସେ ଦେଖେ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁକରଣ, କେବଳ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ ଚିତ୍ର ମାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଛି। ପ୍ରଣବ ଦାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅତି ମାନସ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଶରୀରର ବା ଜଡର ରୂପାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ଜଡର ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଜଡ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ ରୂପାନ୍ତର କେମିତି ହବ? ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଣବ ଦା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କେବଳ କୁସ୍ତି କସରତ କରିଥିଲେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଅତିମାନସ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ, ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ନୂତନ ଫିଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି କେମିତି ହେଇଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମା ଜନନୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ମାଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ, ଶରୀରକୁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଏଇ ସଂସାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ନୂଆ। କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଯୋଗ ସାଧନା ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ଲୋକ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ ହବ, ଖେଳର ସମସ୍ତ କସରତ, ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜକୁ, ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ସେ ବିଷୟଟି ସେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କଳା ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ନକଲ କରିଥିବା କଳା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏଠି ଯୋଉ କାମଧେନୁ ଗାଈର ଚିତ୍ରଟିଏ ରଖିଛି, ଏକ ଜୀବନ୍ତ କଳା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯିଏ ଆମର ଗୋମାତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏକ କେମିତି ଜୀବନ୍ତତାକୁ ରୂପାୟନ କରୁଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଏଠି ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କର 4ଟି ଗାଈ, ଯୋଉ ଗୋଡ ଗାଈର ଗୋମାତା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 4ଟି ବେଦର ସେ ହଉଛି ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସିଂହ, 2ଟା ସିଂହ, ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଏବଂ ସିଂହ ଯୋଉଠି ଧାରଣ କରିଛି ମସ୍ତକର ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଶିବ। ଶିବ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ସବୁକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥାଏ, ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପାଳନ କରେ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଧାରଣ କିଏ କରିଛି? ଶିବ। ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ।
ଗୋମାତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଭଳି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। କୋଉଠି କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚିତ୍ରଟି ରଖିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ତ ବହୁତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯିଏ ବି କରିଛି, ସେ କେମିତି କରିପାରିଛି? ଜୀବନ୍ତ କଥାଟିକି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେତିକି ଗଭୀରତର ବା ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏତିକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଗୋମାତା ରୂପେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମର ଯୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋମାତାରେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ଆମ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ନକଲ କରିକି ହବ? କାହାଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଶିଖିକି କରିବ? ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସାରାଂଶ ଦେଖିଲେ, ଯେ ଜୀବନ୍ତ କଳା ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତା, ତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଏକ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେ କାହାର ନକଲ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଜୀବନ୍ତ କଳା। ଆମେ ଏଠି ସାରିବା। ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଅରବର ଅରବର ଅରବର।